اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، مصیبت زدوں کی مصیبت کو ختم کر کے انہیں صبر عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی یاد کی طرف دوڑیں، اپنے دل سے قدورتوں نفرتوں کو ختم کر کے اپنے مالک حقیقی کی محبت اپنے دل میں ڈالیں، اور لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے، ہمارے دل نرم ہونے چاہیے، اور اگر کسی پر ظلم ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تاکہ نہ کسی کا ناحق قتل ہو، نہ کوئی ناحق شہید ہو، اور نہ ہی کسی کو ناحق سزائیں ملیں۔ یہ ایسا مقدس اور عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد یعنی پنجتن گھرانے نے اور 72 جان نثاروں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی، ان پر ناحق ظلم کیا گیا۔ یزید لعین نے ایک حکومت کے لیے 72 لوگوں کے قنبے کو شہید کر دیا، اور آج یزید لعین پر سب لعنتیں کرتے ہیں، اور ہمارے حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت زندہ ہی رہے گا۔ یزید ظلم و ستم کرتا رہا، اور حضرت حسین علیہ السلام اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کرتے رہے۔ جب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو حضرت حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ جیسے جیسے شہید ہوتے گئے، حضرت حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کو کہا کہ مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما، حسین کی وہ قربانی بھی قبول فرما، اور مولا جتنی بھی قربانیاں تیری راہ میں ہم نے دی ہیں مولا انہیں قبول فرما۔ جب علی اصغر کو یزید نے شہید کروایا تو حضرت حسین علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا۔ انہیں چھوٹے سے بچے سے اتنا پیار تھا، اور وہ بے گناہ بچہ، معصوم سا بچہ تھا، پانی کی جگہ خون سے دھو دیا، اور جب علی اصغر کے گلے میں وہ تیر لگا تو علی اصغر کی گردن لٹک گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں چلو بھر خون بھرا اور آسمان کی طرف گرایا اور کہا کہ مولا یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یعنی یزید ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن امام علیہ السلام اور ان کی آل اولاد راہ حق میں پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانیاں ہی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اور حضرت حسین علیہ السلام کے جب تمام جان نثار شہید ہو گئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے۔ تو آگے سے آواز آتی ہے حسین ہم تم پہ پہلے بھی راضی تھے، ہم تجھ پہ آج بھی راضی ہیں۔ جب تمام جان نثار شہید ہو گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، شہادت کا جام انہوں نے جب نوش فرما لیا تو ان کا وارث کوئی نہ رہا، یعنی لاشوں کو اٹھا کر دفنانے والا کوئی نہ رہا۔ کسی کے بازو وہاں کٹے پڑے ہیں، کسی کی ہڈیاں وہاں پڑی ہیں، یعنی یزیدیوں نے بہت ظلم و ستم کیا۔ جب رات کا وقت ہو گیا تو حضرت بی بی زینب رات کے وقت
वहाँ पहरा देती हैं तलवार पकड़कर। सामने से एक घोड़सवार आता है तो हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह कहती हैं कि ए आने वाले वहाँ रुक जा, तुझे नहीं पता मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। ए आने वाले जरा ध्यान से चल, कहीं तेरे घोड़े के पाँव के नीचे हमारे किसी जान निसार की लाश ना आ जाए। वो घोड़सवार बीबी ज़ैनब को देखता है और फरमाने लगे, ये इतनी लाशें किनकी हैं? बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़ों की लाशें हैं। तो वो घोड़सवार जब चलने लगा तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह फरमाने लगी, ए जाने वाले मुझे बता के तो जा, तू कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं तेरा नाना जान हूँ। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी कि ए नाना जान, देखिए आज आपके हुसैन के साथ क्या हुआ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि मैं सुबह से ही मैदान करबला में था और देख रहा था कि इम्तिहान लेने वाला कैसे लेता है और इम्तिहान देने वाले कैसे देते हैं। इम्तिहान लेने वाले ने तो इम्तिहान लिया, इम्तिहान देने वालों ने ता कयामत मिसाल कायम कर दी, अपनी जानें दिए के अपने नाना के दीन को बचा लिया। मासूम छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करके आज इस सलाम का ढंका उन्होंने बजा दिया। तो मेरी तमाम अपनी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि ये जो 2 से 3 दिन आ रहे हैं, इनका निहायत अदब एहतराम करें, निहायत आजिज़ी इनकसारी से उनके लिए तोहफे तहाइफ हदिया करें, दरूदे पाक पढ़ें, तौबा इस्तगफार का विर्द करें, कुरानी सूरतें पढ़ें, जो सूरत आपको आती है वो पढ़ें। सूरत इखलास पढ़ लें, सूरतुल कौसर पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, इसके अलावा सूरत रहमान पढ़ लें। जो सूरतें आपको आती हैं उन सूरतों को पढ़ें। हसन हुसैन के लिए तोहफे हदिया करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करें और 72 जान निसारों के लिए बहुत ज्यादा कुरान ख्वानी करके जिक्र इलाही करके अल्लाह से दुआ करें कि मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन जैसे जिगरे हमें भी नसीब फरमाए। हम तो उनके पैरों की खाक की तरह भी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करें कि मौला जैसे वो इस सलाम पर कायम और दायम थे, हमें भी साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा और हमारा खातिमा बिल खैर हो, खातिमा ईमान पे हो। और मौला अगर हम पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। अपने लफ्जों में आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा 8 मुहर्रम के दिन से आपने इस वजीफे को शुरू करना है और 10 मुहर्रम तक इस वजीफे को जारी रखना है। करना आपने ये है, 8 मुहर्रम के दिन पूरा दिन और पूरी रात होगी, 10 मुहर्रम तक नमाज असर से पहले पहले आपने इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। जो लोग नमाज असर के बाद भी इस वजीफे को करना चाहते हैं वो नमाज असर के बाद भी ये वजीफा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। आखिर में फिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हसन हुसैन के सदके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले औलाद के सदके मौला हमारी मुश्किलात को खत्म फरमा, परेशानियों को खत्म फरमा, दिलों को सुकून अता फरमा और जालिमों के जुल्म, हासिदों के हसद, दुश्मनों की दुश्मनी से हमें महफूज रखना। जो लोग कर्ज में डूबे हैं अल्लाह से दुआ करें कि कर्ज से हमें निजात अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह से औलाद मांगे, जो बेघर हैं अल्लाह से घर मांगे, जो बेज़र हैं अल्लाह से ज़र मांगे। जिसको जो जो जरूरत है अल्लाह से दुआएं करें और पंजतन गिराने के लिए खसूसी दुआएं करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम हमारी दुआओं और सदाओं को जरूर सुनेगा और हम पर अपना खास फजल करम भी अता फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और इसके फवायदो फजाइल से खुद भी इस्तिफादा हासिल करें। सदके की नियत से लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।